জানামি ধর্ম মাচমের বৃত্তি যে ধর্ম তো বৃত্তি নুহে আর এটি সমস্ত বৃত্তি ভাবনা রয়েছে তাহলে ধর্ম প্রতিষ্ঠা হব কেমতি কই এই পারিব ভাই এটি যেতে জন বসছন্তি যৌমানে আসিছন্তি সমস্ত বৃত্তি ভাবনা আসছন্তি সমস্তଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ବସି ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି ମୁଁ ବି ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ପରେ ପଇସା ନେଇକି ଯିବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲେଖିକି ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି କିଛି ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ନୁହେଁ ମୁଁ ବି ସରିଲା ପରେ କହିବି ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାଟା ଦିଅ ମୁଁ ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପଇସା ଦିଏ ফাইনাল মজা নাই সব করি তাহলে যদি মো ভিতরে বি বৃত্তি ভাবনা আছে যদি সমস্ত ভিতরে বৃত্তি ভাবনা আছে যদি জ্ঞান দেলা বেলা জ্ঞানকু গোটিয়ে মূল্যাঙ্কন করছে এতে টঙ্কা হলে মো জ্ঞান বিকিনি তাহলে সে জ্ঞান নুহে আর সে জ্ঞান লোকଙ୍କୁ পরিবর্তন করি পারিব নাই লেখিকি সম্ভব জ্ঞানবাদতা কেবে বি বেপার হই পারিব নাই ধর্ম আজি কাহিকি বিনাশকু না নাম হচ্ছে নামাচারি কହୁଛନ୍ତି ভাই 5000 দব যদি জীবু রাখি সারা কোল বাড়ি দিয়ে আসি তাଙ୍କର ভগবান সঙ্গে লেনদেন নাই ভক্তি চৈতন্য মহাপ্রভু নদিয়া নবদ্বীপରୁ মৃদঙ্ଗ বাডেইকি নাম করি করি 640 কিলোমিটার আসিকি জগন্নাথ দর্শন କରିଥିଲେ কিন্তু এবে ଆମେ মানে 6 কিলোমিটার দূর গলে কইছে ভাই গাড়ি ঘোড়া এতিকি পিলাঙ্গ পয়সা এতিকি রাখি সারা দেখি নাম করিব এতিকি টঙ্কা ফাইনাল করে চলে তাহলে সে নামরে ভক্তি ଅଛି না ভাব ଅଛି না প্রভু প্রতি ভাল পাইবা ଅଛି পয়সা দেইছো তো ইচ্ছা থাও ন থাও পছে আকি পড়ি যাও টঙ্কা নেইছো না ইজিন ভক্তি নয় এই যে ডিউটি টঙ্কা নেইছি মূল খটিয়া পাইছো মূল খটি গিরি বাস হইলা কাম তা ভক্তি ভাব নাই আর সে নামরে ভগবান ভিতরে জীব ভিতরে পরিবর্তন হব নাই ধর্মকু আসিব নাই তেমন সেপাই ধীরে ধীরে তাকে কোণ করা না তাকে পরিবর্তন কর তা অর্থ না বঢ়িয়া ডান্সর আণ নামরে সে গান্ধব দেখি ডান্স করবে লোক দেখবে টাইম পাস হব লোকଙ୍କର এন্টারটেনমেন্ট হওয়া দরকার কলেকশনটা ভালো কারণ বেপার যেতলে করিবু সেতলে দোকানের হাইলাইট যদি ন হলা বেপার ভালো হব কি তুমি হাইলাইট কেমতি হব কেমতি হব যেমিতি হই পারিব তো যেমিতি তো সেতলে ভালো ডান্সর হবে আর নাম वाला ভালো দরকার ভালো ডান্স করে সে ডেই ডাই পুরা গুড়ি গাড়ি হরে কৃষ্ণ রে ভাই বিশ্বাস করো ମୁଁ কোডটা শুনতেলি ভাই আলবম গীত স্বর মানে ফিল্ম গীত স্বরে হরে কৃষ্ণ নাম হଉଛି সেগুড়া এই সাইজ বাড়ি মিলୁଛି মার্কেটে তব এক মুন্ডକୁ পার মরিଯିବେ କିଛି পাপ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଉଛି ପାପ ଲାଗିବନି ପୁଣ୍ୟ ହବ পুলিশ ধরি পারে সেটা ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ପାପ ଲାଗିବନି ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାରଣ ଧର୍ମକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ এইগুড়ା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆଉ আলবম স্বর ভক্তি না না এটা ঠাকুর ভক্তিরে তু গাউছি ভক্তি ভাবনা ଅଛି তো ভগবানଙ୍କ ପାଇଁ ভক্তি নাই ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରବଚକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ବାଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଧର୍ମ ଆଦି ବୃତ୍ତିବାଦରେ ପରିଣତି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପଇସା ଦଉନଥିଲେ ଭାଇ ମାଗଣାରେ ଯାଇକି ପ୍ରବଚନ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ଗଜପତି ଯାଇଛି ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ 4 ଦିନ ପ୍ରବଚନ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁର ମତେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର 30 ଟଙ୍କା ଲିଟରାଲି 30 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କାରଣ ଗଜପତି ବାଲା ପଇସା ନେଇ କୁଆଡେ ଦେବୁ ତଥାପି ବି ପ୍ରବଚନ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ସେ ଗଜପତି ବାଲା 30,000 ଦେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଭାବ ଆସିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ସେ ଭାବନା ଆଉ ଆସିବ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଥିଲେ ମାଗଣାରେ ଦଉଥିଲେ ତେଣୁକି ଏବେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ କହୁଛେ ଭାଇ ଏତିକି ଦେଲେ ଯିବୁ ତ ସେମାନେ ଏପଟକୁ ଆସିକି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ସ୍ନେହ ସେ ଡେଡିକେସନ ରହିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କେତେ ଦିନ ଭାଇ ଏ ସଂସାରରେ ଦବା ନବା ଜଗତ ଯଦି ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ରେ ତମେ ଲୁଟି ଚାଲିବ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ କେତେ ଦିନ ତତେ ଜବରଦସ୍ତିଆ କରିପାରିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ହେ ଠାକୁର ତମେ ତୁମକୁ ବୁଝା ଆମେ ଯିବାର ଯଦି ଯିବୁ ଭାଇ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆସିବୁ ଆମ୍ବି ଗଲେ ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯିବୁ ବାସ ସରିଲା କାମ ତ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେଉଁଦିନ ପଛେ ବର୍ଷକରେ 4 ମାସରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ କିନ୍ତୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବା ମାଗଣାରେ ଯିଏ ଆସିବ ମାଗଣା
इच्छा नहीं आसवा सेवा करने नवा किंतु जदि प्रभु आसु सेवा निःशुल्क प्रभु सेवा करने एठी काम करने आसवा दरकार एठी मूल लगे आसवा दरकार नहीं एठी प्रभु सेवा करने आसे जो दिन कर्मी पुनर्वाय सेवक परिणत होते से दिन पुनर्वाय ये सत्संग सनातनीय सत्संग आरंभ गतिशील हरि हरि सत्यवाद भाई कोई ना माने समस्त भाव कौन आज भाई सत्य कारण कितने दिन लोक को ठकिकी भंडे लोक को चॉकलेट देकर चले प्रवचन चालू हरे कृष्ण नाम हरे हरि बोल ठाकुर अभिनव हरे कृष्ण राम नाम बसी भजु थारे मन ठाकुर लिखिले जे कि जाग यज्ञ कले 70 वर्ष न पाइबु धन चरण स्पर्श जदि मु आसीछि तुमे माने ठीक आसीछ जे चरम बाणी सुनिबो चरमत्व लाभ करिवो आ ठाकुर कहउछन्ती एमितिया सत्संग 70 वर्ष कले भी चरम रे पहुंच परिबोनी ता अर्थ लिटरली मु तुमका से ठकुछ ना भाई सत्य कथा कहली केते दिन ठकी करी बेपार चले दिन ना दिन धरा पड़ियो मार खाइबो ता पूर्व सलेंडर कर दवा जे भाई मोर बेपार करिवार नै मो ठकीवार नै ठीक नै ना ठक बेपार दिन चले ना तो ठकीवा आवश्यक नै मु बुझी गोटिए दिन सत्संग वर्ष करे किंतु निःशुल्क बादरे समस्ते सेवा बादरे आसते सतरे ठाकुरंक पई आसु जे प्रभुंक सत्संग होउची प्रभु आसीबे आमे माने जाई जो दिन ए भावना आसीला सेई दिन सतरे सत संग हेबो सत संग अटे मोर निवास टंका देई के धर्म करा जाय आपण कहबा लिखा है कि धन अर्जन धर्म करी धर्मी पापंती नरहरि धन कहले ये टंका नहे धन कहले ज्ञान ज्ञान अर्जन करी धर्म करा जाए तेणु यानामि धर्म नचरेण वृत्ति किंतु आज ये संसार जो धर्म रे बुलिछि ताहा वृत्तिवाद धर्म ता सत्य धर्म नुहे ता धर्मवाद वृत्तिवाद धर्म मंदिर गले मुंडिया माइला नना को पोका पोका ता अर्थ से दिन सारा से बहिची जे लोक पैसा पकेले ता रोजगार हो ता ठाकुर से लेन देन ठीक ना ना भाई सत ना मिथ्या सत कह जीए दुकानी बसी सेठी भोग बिकुची सी चिंता करती केती लोक आज भोग के भाई एक ग्लास भोग मोर नहीं कि जा ठाकुर खाइबे आज आलू ठाकुर लोग भोग नहीं जा भाई सी सेठी बसिनी सी अमुनिया रांधिनी भगवान ताको भोग जीव तो मुहेरे कपड़ा देके रंधा जाए आ ताको घोड़े की लुचै की रखा जाए आगु आम पुरी होता भोग रोला हांडी भीतर लुचै की रखुले जी जो भोग मांगता ताको काढ़ी सजै की दौले ठीक अच्छे कारण निश्वास बाजवा कथा नहीं एबे कौन कर सजै की रखुं कारण सी भोग दुकान नुहे सी हूँ मिठा दुकान तमें मिठा किण भोग किण मंदिर नहीं भोग से अमुणुआ नुह आ जहाँ अमुणिया नुहे ताको भगवान ग्रहण करती नहीं मन रख या सत्य या शास्त्र सम्मत भगवान भोग अमुणुआ हवा दरकार ता लुचै की करा भगवान को देखे कि रोसे खाद्य दिया जाए दिया जाए तुम ठाकुर बात दोल गोविंद कौच भोग आणिक रास्ता थोक रखीच जो ठाकुर काढ़ी थाली देखिए भोग लगे हम ना लुचै की रखीच ठाकुर आस थाली बड़ा हम घोड़े नहीं थुआ हम तापर भोग लगे ये दुकान कर दी बाहर भाई आस नियो से ठाकुर जब भोग खाइबे तो जी नौच खाली पैसा देखी वेस्ट लोक को बांटा नौच से मन रख लोक जन जाई बुलिया को तो भोग आनी दियो खा से भोग नुह पर्सनाल मिठा से खाइबा भोग तो से धर्मवाद बेपारवाद परिणत हो लोक धर्म बा सत्यता ठारू अनेक दूर को पड़े धर्मवाद सत्यवाद ईश्वरवाद तेणु जहाँ सब चली ना ताठू दूरे लोक जाऊँ कौन पे भगवान जाऊँ मुझे सत कही लोक आम पुरी मंदिर जगन्नाथ दर्शन करने कौन जाऊँगी फटो उठा जगन्नाथ मुंडिया मार बाहर जमी आसे देखे
कि भाई भगवान कति जो भक्ति काई कि एमिति हाथ कर उठेलानी कि एमिति हाथ कर उठेलानी कि एमिति जय महाकाल कहले जा वीडियो काना रील्स पडियो लोक देखियो जगन्नाथ मंदिर जाइथिले भक्तिटा इंस्टाग्राम माने एडी गोटे ता कथा भक्ति भक्ति नुहे सत्य सत्य ऊपर सब एबे सत्संग चलछि पिला माने खेलुछि ठीक अछि ताकर मस्ती करू से माने सत्संग करिया आछथि कि लिटरेली से बुलिया ठीक ना तो जो माने जगन्नाथ मंदिर जाई फोटो उठौछंती से जगन्नाथ पाइबे फोटो पाइ आइछि भगवानकर भक्ति स्वामी स्त्री प्रेम रुचि के करा जाए तोर मोर कोन जो प्रेम हुए से स्वामी स्त्री वाला ठीक ना भगवत भगवान तो भाविले भिन्ना भिन्न नहीं तोर मोर भाव न जाने केही तू मात्र जानो जानो स्वामी स्त्री प्रेम कबाट लोक का करे देखै ठीक ना स्वामी स्त्री प्रेम केमती लुचेई गिरी कबाट बंद करी तो भगवान मोर कोन स्वामी मु ताकर कोन स्त्री तो आम प्रेम केमती हेबा कथा लुचेई गिरी कबाट देई लोक को फोटो उठेई ठीक ना जो स्वामी स्त्री प्रेम सोशल मीडिया रे ताको प्रेम ठीक ना तो भगवान भल पाइबा लुचेई दिवा कथा तो भगवान को किए कहि जाले ओ ठाकुर को प्रभु मो धन कति कि मु जाई ओ प्रेम दबा कर तृतीय लोक जानी नहीं मत कोई कि जानी मु जगन्नाथ को जाऊए कि न जाए मु ठाकुर पाक आसी बा न आसी केते जण जानो मते जणैबा नहीं मु ठाकुर को भल पाए न पाए भाई छात्र थोड़ी लेखि बुली केशव ठाकुर को भल पाए एटू भल पाए ना भीतर होती ताको केही देखि नहीं ताको जदी देखि परिबो जणे से किए एकमात्र केशव फूल भितरे महु थाए मधु थाए किंतु भर ही ग्रहण करि पारे तेणु से महु एकमात्र भर को छाड़ी देले जेते फूले महु मकिका आसी बसंती नित्य से की मकरंद मर्यादा जानी बेकिए बहुत जेते नाची बसिले भाई भर छड़ा कोन आउ केही मकरंद पाई परिबे तो सही परी जेते जगत देखिले प्रेम खाली केशव पाई सही ही मो केशव ग्रहण हरि हरि किंतु आमे माने भक्तिवाद को छाड़ी धर्मवाद को छाड़ी कोई ना माने अब से सुन नाही हम भीतर मो को नाही तो बास एंटरटेनमेंट ठाकुर को तालो जगन्नाथ गाँ मुंडे भी मंदिर कर किंतु गाँ मुंड जगन्नाथ को अधिक लोक जाऊँ पूरी दिया नूआ वर्ष पचे 6 घंटा ठिया हवा किंतु पूरी दिवा से जगन्नाथ अच्छे गाँ मुंडे जो जगन्नाथ मंदिर से किए अच्छे रावण ना कंस गाँ मुंडे जगन्नाथ भी तो अच्छे भाई गाँ मुंडे शिव मंदिर नहीं नहीं ये शिव मंदिर कम लिंगराज कपिलास बड़ ठाकुर ये हम गाँ शिव काम दिए बिल्कुल से शिव बिल्कुल तेणु से 8 घंटा लाइन ठेल से धर्मवाद आज जो भगवान को तुम दौड़ी की जाऊच दर्शन करने से लिंगराज हो बा से धवलेश्वर से कपिलास हो कि महाकालेश्वर ये सब भगवान कौन ना कौन भक्त आविर्भाव ठीक ना जगन्नाथ पुरी कहीं भक्त ना भगवान निजे भक्त डाकिला तेणु जदि तो गाँ मुंडे भी बसिकी तू शिव को डाकू आ शिव से आविर्भाव होती आगामी दिन में तोरी घर गाँ मुंडे शिव क्षेत्र बा शिव धाम होई भगवान तक जानती नाहामितिष्ठान वैकुंठे जोगिनांग हृदये नचः मद भक्तांग जत्र रायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद मुसैति किंतु आमे माने से धर्मवादरु अनेक दुराचार अनेक गुरु को पढ़ियासी हमें धर्म ठारू छाड़ी देई हमें
ବ୍ୟକ୍ତିବାଦତାରେ ଦୃଶ୍ୟବାଦତାରେ କୋଉଠି ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଧିକ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉଛି। ଆମେ କହିବୁ ନା ଯୋଉ ଛେଳି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛେଳି ଚାଲେ ତାପରେ ମେଣ୍ଢା, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଚାଲେ ତାପରେ ସବୁ କଣ କହିବେ? ଠିକ ନା ନା? ଭକ୍ତି ଭାବନା ନାହିଁ ଅଛି ଭାଇ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ସାରଥି ନା କେତେ କଥା ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସବୁ ଭାଇ କେତେ ବସ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଭାଇ ଏତେ ଲୋକ ମୋ ଆଖି ପାଇଲାନି। ଯେତେ ବାଟ ଯେ ଆଖି ଦେଖିବ ସେତେ ବାଟ ଯେ ଲୋକ ଏତେ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ଠକ ଥିଲା ଏତେ ଲୋକ କାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କି ଲୋକ କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ଦେଖୁଥିଲା ମାର୍କେଟିଂ ବଢିଆ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ବେପାରଟା ଜୋର ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଭଗବାନ କରୁଥିଲା ଧର୍ମ ବିକୁଥିଲା, ସିଏ ଲିଟରାଲି ବେପାର କରୁଥିଲା। ୟା ନାମ ଧର୍ମ ନଚେ ମେ ନବତି ଧର୍ମ କୌଣସି ବେପାର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ବେପାର ସଫଳ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ହୁଏ ତମ ଏରିଆରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିବ, ଯିଏ ଟିକେ ବଢିଆ ଲାଭ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୁଲିସ ଧରିବ। ଠିକ ନା? ସେହିପରି ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ଛାଡି ଧର୍ମକୁ ବେପାର କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ସଟର ପଡିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ବୃତ୍ତିବାଦ କରନି, ଧର୍ମ ସତ୍ୟବାଦ। ସେବା ସେବା ପାଇ ମନ ପ୍ରାଣ ମୋର, ଧରା ଦେଲି ଆହେ ହେ ବଂଶୀଧର। ସେବା ପାଇଁ ସିନା ଆମେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଧରା ଦେଇଛେ, ଆଜି ଆମେ କଣ ନେଇଛେ? ଧାରା ନେଇଛେ। କେମିତି ନେଲେ? ଧରା ଦେଲେ ବୋଲି ଧାରା ନେଲେ ନା। ଧାରା କେମିତି ନେଲେ ଭାଇ? ଏସବୁକୁ ଧରା ଦେଲେ ବୋଲି ଯାଇକି ଧାରା ନେଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧରା ଦେଇଛେ ନା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛେ, ତେଣୁ ତ ଧାରା ଦେଇଛେ। କଣ ପାଇଁ ଧାରା ଦେଇଥିଲ? ସେବା ପାଇଁ। ଆଜି କଣ କରୁଛ ଭାଇ? ଆଜି କଣ କରୁଛ? ସେବାବାଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ଧର୍ମବାଦଠୁ ଦୂରରେ, ଈଶ୍ୱରବାଦରୁ ଦୂରରେ, କେଶବବାଦରୁ ଦୂରରେ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ଠାରୁ ଦୂରରେ। ତେଣୁ ମୋ କେଶବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାକ୍ରମା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସଂସ୍ଥା ବନେଇ ନଥିଲେ, ଭକ୍ତ ବନେଇକିରି, ଆଶ୍ରମ ବନେଇକିରି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଭକ୍ତ ବନେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିକିରି ବଡ ସଂସ୍ଥା ମନ୍ଦିର ବନେଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ କେଶବ ଠାକୁରକୁ ଏମିତି ଚୁଟକି ଲାଗିଥାନ୍ତା ବାପା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଚୁଟକି ମାରିଥାନ୍ତା, ତା ପରଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ। କିନ୍ତୁ 2016 ଯାଏ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଇଲା। ଠାକୁରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିତ୍ୟାଗ ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲୁ। ଯାହାକୁ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ ଆମେ କରିଦେଲୁ। ଠାକୁର କେଶବ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ। ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଗଢିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକିଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯେତିକିଟି ଯଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ଥିଲାବେଳେ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆମର ଡାକୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ବାଲିଆ ଯଜ୍ଞ ଠାକୁରେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ, ଏତେ ଗାଡି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଥିଲି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରମ ଯଜ୍ଞ ଯେତିକିଟା ପ୍ରବଚନ କରୁଛି ପଚାରି ଦେଇକି ଆସିବେ ଯେ ଶୁଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। କୋଉଠି ବି 15 ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପଢିକି ରହିକି ସେଠି ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେଠି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସୁଦୀୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଠାକୁର ଗଲାବେଳେ କହିଥିଲେ, ବାବା ରେ ରହୁଛି ରେ ଧନ ଚାହିଁ ଏ ସନ୍ଧି ବର୍ଷକୁ ସନ୍ଧି ବର୍ଷ ପଇଲା, ଏଇଠି ସବ ଜାଲେରେ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ଯିବା ପରେ ସେବାବାଦ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, ବୃତ୍ତିବାଦ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲା। ନିଜ ସୋ ବିଜନେସ। ଠାକୁର ଥିଲାବେଳେ କାହିଁକି ଟିଭି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନଥିଲେ? ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମିଟିଂ କଲି,
মিটিং করিকি আমি ভিতরে ফাইনাল এইটি ধীর ভাই অଛନ୍ତି কলাসন্দা অଛନ୍ତି পচার দেবে আমি মিটিং করিকি অল ওড়িশার ভাই মানে একত্রিত হলু যে প্রার্থনা চ্যানেল গোটে স্লট নিয়া হব ঘণ্টাଏ ঠাকুরଙ୍କ বিষয়ে প্রবচন হব প্রভুଙ୍କ বিষয়ে চরমবাণী কুয়া হব স্লট গোটে ঘণ্টা নিয়া হব মু প্রার্থনা চ্যানেল ডাকিলি মতে প্রার্থনা চ্যানেল ডাকুଥିଲେ যে বাবা আসন্তু প্রবচন দেবে মু কইলি নাই মু ଯିବି নাই মু যদি ଯିବି মো ঠাকুরଙ୍କ কথা চরমবাণী নেইকি ଯିବି ତେଣୁ ଫାଇନାଲ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଆଶ୍ରମ ବୁଲିଲେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲେ ସ୍ଲଟ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଷ୍ଟେଜ ଫାଇନାଲ ହେଲା ଯେ କୋଉଠି ହବ କେମିତି ହବ ସବୁ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ହବା ପରେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଚାରିଲି କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ କ'ଣ ଦେବି କୁଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ଯେ କୁଶ ଭାଇ ଲେଖିବେ ଯେ କ'ଣ ଟପିକ କାହା ପରେ ଆସିବ କୁଶ ଭାଇ ବିପିନ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ କେମିତି ହବ କାହା ପରେ କ'ଣ କୁହାହବ କିଏ କିଏ କହିବ ସବୁ ଫାଇନାଲ କରିଥିଲେ ଠାକୁର ମତେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲି ଠାକୁର ମତେ କ'ଣ କହିଲେ ଟିଭିକୁ ନ କହିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ଠାକୁର ସମେତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ କହିଲେଣି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଟିଭିରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ଯାଇ କହିଲେଣି ଠାକୁର ମତେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆମ କାମ କରିବାକୁ କହିଛ ନା ବେପାର କରିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବେ ନା ଟିଭିରେ ବେପାର ହୁଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଧର୍ମ ଟିଭିରେ ହିଁ କରିବେ ଟିଭିରେ ଯିଏ ପ୍ରବଚନ କରିକି ଯେବେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବେ ହେଇପାରିବ ଠାକୁର ମନା କରିଦେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେବେଠାରୁ ସେହି ଦିନରୁ ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ୟାସେଟ୍ କରିଥିଲି ନାମ ମହିମା ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଥକର ନିଜର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲା ସେବେ କ୍ୟାସେଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲା ଏବେ ବି ତା ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ କରୁଛି ନାମ ମହିମା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲା ମୋତେ ମିନିମମ୍ 25 ଥର ଡାକିଥିବ ଯେ ବାବା ଆସ କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ସେତେବେଳେ କୁନି ପ୍ରବଚକ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କଲି ଯେ କୁନିକି ନେଇଯାଅ ଭଲ କରିବ ଯାଇନି କି ଯିବି ନାହିଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବିନି କାରଣ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ମନା କରିଛି ମୁଁ ତା ଚାକର ମୁଁ ତା ଦାସ ମାଲିକ ନୁହେଁ ତ ମୋତେ ତା ସେବା କରିବାର ଅଛି ତା କାମ କରିବାର ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ସିଏ ମୋତେ କେତେ କଥା କହେ ତ ବାବା ତମେ ଯେଉଁଠିକି କେବେ ପଇସା ଧରିବନି କାହିଁ ନା ତମେ ପଇସା ଧରିଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯିଏ ଯାହା ଦବ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରେ ତ ମୋ ଛୁଆ ଠାରୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚଳିଲା ପରେ ସମୟ ତୁମେ ଗଲେ ତ ଲସ୍ 7,000 ଦେଲା ବେଳେ ତମେ 3,000 ଦେଇକି ପଠେଇବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେବକ ଆଉ ସେ ସେବା ଭାବ ଏଇଠି ହୃଦୟରେ ଅଛି ଆଉ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସଂସାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଟଙ୍କା ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ 25,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରବଚନ ଦିଆହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି 25,000 ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ 5,000 ଟଙ୍କା ନେବା ଏ ସତରେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଠାକୁର କାମ ଫ୍ରିରେ ପିନ୍ଧିବି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତେ କମ ସେତେ କମ କରିବେ ଏଇ ଭାବନା ଥିଲା ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମବାଦ ବିନାଶ ହେବାର କାରଣ ସେବାବାଦକୁ ଲୋକ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟବାଦକୁ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମବାଦକୁ ଛାଡ଼ି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦରେ ପ୍ରବେଶିତ ହରି ହରି ଯଦି ଭଗବାନ ତାକୁ ଯିବି ମିଳିବ କ'ଣ ପାଇବୁ କ'ଣ ଅନେକ ପଚାରନ୍ତିନି ଏତେ ଦିନ ଧାରା ନେଲୁ ପାଇଲୁ କ'ଣ ଭାଇ ପଚାରନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସତ କହିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିବ ହାତ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ସେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ କରି ହେଇଯିବ ଅଛି କି ନିହାତି କେହି ନା କେହି ପଚାରନ୍ତି କେଶବ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଇଛି କ'ଣ ମିଳିଲା କ'ଣ ମତେ ଯୋଉଟା ପଚାରିଲା ବିଶ୍ୱାସ କର କହିଲେ ତୁ ଯୋଉ ଏଠି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡ଼ି ଏ ଯୋଉ ମାଆଗା ଯାଇ ସେ ସାଇଡରେ ପଶି ତତେ ପାଇଲି କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି ନା ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ନା କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜୀବନ ଦବାକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ପାଇବି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଇକି ଯାଇଛି
ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି ତ ପାଇବି କୁଆଡେ? ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କିଛି ପାଇନଥାଏ। କାରଣ ଯିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କେଶବ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସେ, କେଶବ ଠାକୁର ତାକୁ ସିଧା ଧଳା ପତକା ଦେଖେ। ଏଠି କିଛି ପାଇବା ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ, ଏଠି ସବୁ ଦବା ସିଷ୍ଟମ। ଅନେକ ଲୋକ ପଚାର ପାଇଛ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବେ କଣ? ବାପା ମତେ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ବାପା ତମେ ଯଦି ମୋ ବାପା ହବ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜାଗା ରଖିବ, ମୋ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ରଖିବ, ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ବେପାର କରେଇବ, ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ହବ। କହିବି କି ଭାଇ? ବାପା ଜନ୍ମ କରିଛି ତ ବାପା। କେଶବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସଇଲା। କିଛି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ହେବେ, ଆଉ ନଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ହେବେନି। ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେବେ, ନ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେବେନି। ଯଦି ତ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ନ କରେ ତାହେଲେ ତୁ କଣ ବାପାକୁ ଜେଜେ ଡାକିବୁ କି? ତାହେଲେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନ ଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ବି ସିଏ ମୋର କଣ ପ୍ରଭୁ। ଧର୍ମ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ବେପାର, ଆଉ ଯୋଉଠି ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇକି କର୍ମ କରାଯାଏ ତା ନାଁ ଧର୍ମ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं तन्न सर्वपापभ्यो मुक्त्यै समङ्गमं। हरि हरि धर्म नहीं तो पाइबा पाई केबे ठाकुर कतिके आसंतिनी। तेणु एठी मो प्रभु सही सत्यता को शिखेइबा पाई। मंडाथ श्री रघुनाथ कहले एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति भावना को केबे बुझिब? केते दिन आउ बारिया बारी हो तू मु सिए ये अनेक बात इबे भी आम भीतर निराकारवाद आउ साकारवाद भीतर बारिया बारी चलती। सेमाने कहते आम भगवान शून्य शून्य महाशून्य। हाँ आम भगवान रूप नाई अरूप अनंत प्रभु निराकार निर्गुण। आउ आमे कहते संताकार भरसनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं भुवनेश्वरं मेघवर्णं स्वागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यागम्यं वन्दे विष्णु भूय हरम सर्वलोकैक्यनाथ। हाँ चतुर्भुज जगन्नाथं भगवान चारि हाथ वाला शंख चक्र गदा पद्मधारी सुंदर निर्मल मूर्ति केते कथा आमे साकारवाद से निराकारवाद चाची बाड़ी केशव कहले ये जगत अनेक अच्छा जी साकारवाद को मानती अनेक अच्छा जी निराकारवाद को मानती किंतु केशव कहले जे कि मन्नाथ श्री जगन्नाथ साकार भितर निराकार आ निराकार भितर साकार। हरि हरि ये जगत रे केउठी नाही एकमात्र केशव सत्संग मंच शून्य खाली पूजा मूलम गुरु मूर्ति शास्त्र कहूँ कौटू पढ़ी कहूँ शास्त्र लिखाई पूजा मूलम कौन गुरु मूर्ति ध्यान मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्य मुख्य मूलम गुरु कृपा। ठीक ना भूल कह पूजा मूलम कौन गुरु मूर्ति पूजार मूल हूँ गुरुंर मूर्ति से आग काले जदि गुरु न मिलूला मूर्ति रखिकी शिक्षा करुले एकलव्य कौन करता मूर्ति रखी शिक्षा कर किंतु आम गुरुंर तो मूर्ति ना ना ए शाखा मूर्ति खंडे खंडे थोड़ी प्लास्टिक वाला ना कौन ठाकुर केवे मूर्तिवाद रखी नी कि खंडे खंडे थोड़े लोक जानिए कि ठाकुर के देखा मूर्तिवाद को जाऊँगी कहले श्रीपाद साक्षात ठाकुर कहले मो ओरिजिनल डायरेक्ट साक्षात देइछि तू डुप्लीकेट ठाकुरानी के कोन तू देइछि पादुका तो ओरिजिनल जानि मु निजे स्वयं श्रीपादुका। राम जते बेले वनवास जाइते सेते बेले भरत पादुकाणिया दरकार नथला रामकर सुनार मूर्ति बने की थोइकी राग शासन करते पादुका आइले कारण पादुका होची निर्देशर प्रतीक। केशव सुंदर जोटी शाखा करी पादुका देइछंती
ତା ଅର୍ଥ ସେ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ହରି ହରି ସେ ପାଦୁକ ଅଟେ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ, ତଥାପି ବି ମୂର୍ତ୍ତିବାଦକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ମୋ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସ୍ଥୂଳ ଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଟିଏ ଗୁଣା, ସ୍ଥୂଳ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଥିଲି ଏବେ କୋଟିଏ ହେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ବିରାଜିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖାରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ। ଠାକୁରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସିଂହାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯିଏ ଦୂରରୁ ଦେଖିବ ସିଏ ନିରାକାର, ଏଠି ରୂପ ନାହିଁ। ପୂଜା ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ସିଂହାସନ କଣ ପାଇଁ? ଠାକୁରେ କହିଲେ ତୁମେ ପଥ ଭାବନାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛ। କିଏ କହୁଛି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ, କିଏ କହୁଛି ମଣିକମାନନ୍ଦ ଗୁରୁ, କିଏ କହୁଛି ସାଇରାମ ଗୁରୁ, କିଏ କହୁଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୁରୁ। ଠାକୁରେ କହିଲେ ଯାହାର ଯିଏ ଗୁରୁ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିରାଜିତ ହେବେ। ଇଏ କୋଉ ଗୁରୁଙ୍କର ନୁହେଁ, ଇଏ ସଂସାର ସାରା ସବୁ ଗୁରୁ, ସବୁ ଧର୍ମର ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସନାତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଏଠି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା ପନ୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସିଂହାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି, ସଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଭଗବାନ ସିଂହ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କର ଶୂନ୍ୟ ସିଂହାସନରେ, ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କର। ହରି ହରି କହିଲେ ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ପାଇଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଯିଏ ସାକାର ହେଇକି ବି କଣ ନିରାକାର। ସେ ସାକାର କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ନିରାକାର। କେମିତି ନା କୃଷ୍ଣ ସାକାର। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବି, ବଇଁଶୀ ଧରିଦେଲି, ଟିକେ ଭଲ ସଜେଇ ସାଜେଇ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାଟ ପାଟ ପିନ୍ଧିଦେଲି, ଏମିତି ଧରିକି ବଇଁଶୀ ଠିଆ ହେଇଗଲି, କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲି। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଧନୁ ଧରି ତୀର ଫିର ଧରି ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ପିନ୍ଧି କଲର ଟିକେ ବୋଳି ରାମ ହେଇଗଲି। ଫାର୍ସା ଧରିଦେଲି ପଶୁରାମ ହେଇଗଲି। ଲଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇକି ଗୋଟେ ଛତା ଆପଣଙ୍କ ବାମନ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ହବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ହବି ହେଇପାରିବି। କାହିଁକିନା ଆଗ ହାତ ଦିଟା କଟା ହବ, ତାପରେ ଗୋଡ ଦିଟା କଟା ହବ, ତାପରେ ବେକରୁ ପେଟ ଯାଏ କଟା ହବ, ବଞ୍ଚିଦେବି ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ କେହି ହେଇପାରିବେନି, ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ସାକାର ହେଇକିରି ନିରାକାର। କେଶବ ସୁନ୍ଦର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ନିରାକାରବାଦୀଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ, ଆଉ ସାକାରବାଦୀଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ। ସାକାରବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦୁକା, ଆଉ ନିରାକାରବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସିଂହାସନ। ଦିଟା ଯାକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମଦ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଗୁରୁ, ମୋ ଗୁରୁ ସିନା ସିଏ ଜଗତର, ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଗୁରୁଙ୍କର। କହିଲେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ, ଯେ କି ଇଏ ମୁସଲିମ, ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସିଏ ଜୈନ, ସିଏ ବୌଦ୍ଧ, ଆମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆମ ଧର୍ମ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ତମେ ନିଜ ଧର୍ମ ଚିକେନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର ଲେଖିଲେ ଆଉ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଲାନି। ଆଉ ସିଏ ଚିକେନ ଖାଇକି ତମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ତମ ଠାକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକି ତମ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରେ ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ତମ ଠାକୁରକୁ ଆଉ କିଏ କହିଦେଲା, ତମେ ତମ ଠାକୁର ସମ୍ମାନ ରଖିଛ? ତମ ଗାଁରେ ପୁରା ମଦ ବିକ୍ରି, ତମ ଠାକୁର ଆଗରେ ନାଚୁଛ, ଠିକ ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଡିଜେ ବଜେଇକି ଟୋକା ନାଚୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତମ ଭଗବାନ ଆଗରେ ତମେ ମଦ ପିଇକି ଶାଗ ଚିରିକି ନାଗିନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ଆଉ ତମେ କହିବ ଆମ ଧର୍ମ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତମ ଠାକୁର ଆଗରେ ତମେ ମାଲି ପିଇକି ନାଚିବ, ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ବଜେଇବ, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଫି ଲାଇଟ୍ ମୁହଁକୁ ମାରିବ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଉ ତମେ ଅଲଗା ଧର୍ମ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବ ସିଏ ଆମ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତମ ଧର୍ମ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିବ।
तुम्हें देवदेव महादेव हलाहल विष को पीकरी कंठे रखला वाला नीलकंठ को गंजेड़िया कहब भांगा कहब आउ तुम्हें कहब से शिव कौन खाते ना गंजे खाती भांग पिओती कोठी लिखा है पढ़ी देव तीना चंद्रा लिखा है कौन गोटे गंजे मिश्री भगवान मूर्ख एथिपाई दिया जाए से भोग लगे एथिपाई शरीर जन उत्तप्त थाए मिश्री कदली आउ गंजे एकत्रित कर बटा होकर देहरे मारे बॉडी ठंडा रहे विष झड़े मूर्ख से मेडिसिन एतिकी तो बुझिल शिव गंजे टाण शिव गंजे टाणला बेले चिलम लोड कर तेणु भगवान ना तुम्हें शिव को गंजेड़िया भांगुआ कहीकि प्रचार कल तुम्हें कह अलग धर्म तुम धर्म नष्ट ठीक ना नहीं तो धर्मवाद को आमे माने निजे विनाश करी अलग धर्म को आज खंड विखंडित से मुसलमान से ख्रीष्टान अरे समस्ते आम भाई सही ठाकुर कहले प्रत्येक गुरु के एकत्रित करने जो ज्ञान आवश्यकता रही कैवल्य मंडप प्रतिष्ठा करी प्रत्येक धर्म गुरु आज हिंदू मुसलमान हणाकटा किंतु जाइके देखे मोर आश्रम रे मो कैवल्य मंडप रे मोहम्मद भी सेठी पूजा पाउछथि आउ आदि गुरु शंकराचार्य भी पूजा होउछि ना नहीं रे आउ को भगवान को ठाकुर परिछथि एकमात्र मो प्रभु केशव सुंदर सेठी जैनकर गुरु महावीर भी अछथि बौद्धिस्ट गुरु बुद्ध भी अछथि सेठी गुरु नानक भी अछथि आउ सेठी जीसस भी अछथि आउ सेठी मोहम्मद भी अछथि प्रत्येक धर्मर प्रत्येक गुरुंकर समस्त एकत्रित करी गोटिए मंडप कैवल्य मंडप प्रभु प्रतिष्ठा करी विश्व एक धर्म द्वितीय नास्तिकता विश्व दरबार रे केशव पहुंचाई भाई मोहम्मद आउ शंकराचार्य को गोटे जगह कई बसई पारे भाई गाई अणा कटा केशव ठाकुर कहले कारण सर्वे होइबे मुख डाकिबे केशव समस्त गोटिए एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति विश्व प्रतिष्ठा हेबे आउ प्रभु सनातन धर्म प्रतिष्ठा करने बद्ध परिकर तेणु से ही प्रत्येक धर्म को गोटे सूत्र रे केशव ठाकुर बांधी पारिबे सेहिति धरा धाम को आसी कहले मद गुरु श्री जगत गुरु तेणु प्रत्येक धर्म एकत्रित बाद तृतीय रे मदात्मा सर्वभूतात्मा जो भावना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण व्यवस्था को विनाशित कर सब धर्म को एक करवा कहले ब्राह्मण एठी क्षत्रिय एठी वैश्य एठी शूद्र एठी जगन्नाथ कथा देखिए लक्ष्मी की ब्राह्मण हाथ शूद्र खाइब शूद्र हाथ ब्राह्मण खाइब दी जन खाई करी मुंड हाथ मुंड रे पुछिबो भाई एबे जाई करी पुरी जा आउ जाई के ब्राह्मण को डाकिरो मुक्ति मंडप तो भाई टिके आसिलो बसेबु तो आगे मु हेली जाति रे पाण आसुते एकाठी खाइबा देखिया केते खाइबो से पैसा खाइबो किंतु लक्ष्मी पुराण लिखा किंतु चाल मो महंगा मु देखई देबी सेठी शूद्र ब्राह्मण गोटिए पत्र बसिक चलो महंगा आम आश्रम चलो मो स्वर्ण क्षेत्र चलो देखिब सेठी सुनील मिश्र जो बैठब सेठी कौन ना आपणकर सुशांत नायक शूद्र से गोटे जगह बसिक दी जन मिश्र को नायक ठीक अच्छे नायक मैंने खंडायत वाला नुह ठाकुर को जाति वाला ठीक अच्छे तो एकाठी बसिक खुआ खुई आमे देखी तेणु ये विश्व मदात्मा सर्वभूतात्मा मोर तू अलगा नुहे समस्ते समान ये भावना को विश्व दरबार रे जदि किए पहुंचाई सी होती मो प्रभु केशव सुंदर तेणु से ये जगत रे पुरुषोत्तम राम आसी जुग पुरुष कृष्ण आसी किंतु सनातनी पुरुष
ମୋ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କାହାକୁ ସନାତନୀ ପୁରୁଷର ତ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ଜାତି ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ମୋ ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ରଥକୁ ବୁହାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ନା ନାଇଁ ଭାଇ? ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ ସିଏ ନୁହଁ ଯିଏ ରାବଣକୁ ମାରେ। ଭଗବାନ ସିଏ ଯିଏ ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ଭାଲୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି କରିକିରି ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନେଇ। ଠିକ ନା ନାଇଁ? ରାବଣକୁ ମାରିଲା ବାଲା ବହୁତ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ଆଉ ଭାଲୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେତୁବନ୍ଧ ତିଆରି କଲା ବାଲା ରାମ ହିଁ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ ନା ନାଇଁ? କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଜଗତରେ ଗୀତା ଗାଇଲା ବାଲା ଅନେକ ଗୁରୁ ସଂସାରରେ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପରି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଠିଆ କରି ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧର୍ମବାଦକୁ ବିନାଶ ଯଦି କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ମୋର ଯୁଗାନ୍ତ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଦେଇପାରିବ? ସେହିପରି ଇଏ ଜଗତରେ ଧାରା বা দীক্ষা বা গুরু সংস্থা বনাইলা वाला অনেক গুরু আসিপারিবে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মকু এক সূত্রে বাঁধিলা वाला ঠাকুর একমাত্র মো কেশব চন্দ্র। তাঙ্ক ছড়া ଆଉ କେହି ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଥରେ ଆମେମାନେ କଣ ସେ ରଥକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସନଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅ, କାରଣ ମୁହିଁ ସିନା ପିତା ବୋଲି କିଛି ନ କହିବି, କାଳର ଗତିକୁ କେତେ ଦିନ ବା ରୋକିବି। ଠାକୁରେ ତେଣୁ କାଳ ଆସିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କାଳ ଆସିଲାଣି, କରାଳ ଆସୁଛି, କାଉ କୋଇଲିକୁ ଜଣା, ବେଳ ଥାଉ ଧନ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମାନ, ହେବୁ ନାହିଁ ବାଟ ବୁଣା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାଳ ଆସିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ବେପାରବାଦକୁ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମବାଦ ଆରମ୍ଭ କର। ଠାକୁରେ କୃପା ଯଦି କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ এই অক্ষী তৃতীয়া আসুଛି। অক্ষী তৃତୀୟାରୁ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କୃତି। ଠିକ ଅଛି? ତ ଅକ୍ଷୀ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ କଥା ହେଇସାରିଛି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ, ମୋର କେଶବ ସହିତ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଶଶିକାନ୍ତ ସୁରଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଆମର, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଛି, ତମ ଅଞ୍ଚଳର ଛୁଆ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଛି। ଅକ୍ଷୀ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ଆମେ ଯେତୋଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ଦୁଇଟି କରୁ, ଚାରୋଟି କରୁ, ପାଞ୍ଚଟି କରୁ, ଯେତିକି ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ, ଆମେ ମାନେ ଅର୍ଥ ନବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଅର୍ଥବାଦ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯିବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଭାଇ। ପ୍ରବଚନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି କେଶବ ସେବକ, ତୁମେ ବି କେଶବ ସେବକ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେବା କରିବ। ଠିକ ନା ନାଇଁ? ସେବା ନେଇକିରି କରାଯାଏ, ଦେଇକିରି କରାଯାଏ। ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କଲ ଜଗତେଶ୍ୱର, ଏ ସୁନିଲ ତମ ପଦେ କିଣା ଚାକର। କିଣା ଚାକର ପଇସା ନିଏ ନା। କିଣା ଚାକର କଣ କରେ? ପଇସା ନିଏ? କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ଟଙ୍କା ନିଏ? ଆଜୀବନ ସମର୍ପିତ। ଯାହାକୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, କିସ ହବା ତୁମକୁ ଦେବି ଆଜନ୍ମରୁ ତୁମର, ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର। ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ତ ଆମେ ମାନେ ବି ଅକ୍ଷୀ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ନେବୁ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ କରିସାରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ ନେଇସାରିଛୁ। ଆଉ ଏ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବଚକ କାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯଦି ଠାକୁର ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ନିଃଶୁଳ୍କ ବାଦରେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଇସା ଯଦି କମେଇବାର ଅଛି, ବେପାରର ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବେପାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧର୍ମବାଦ ବେପାରର ଜାଗା ନୁହେଁ।
ଏ ଜାଗାରୁ ବେପାରକୁ ଦୂର କରାଯିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ତା ଆରମ୍ଭ ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲା ପରି ପ୍ରଥମେ ଚିନି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଚିନି ଛାଡ଼ିବା କଥା କହିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଅର୍ଥ ନଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ମୂର୍ଖାମି ଠିକ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଶପଥ ନେଲି ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ସତରେ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଯିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିଲା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲୁ ବେଶୀ ନ କର 20ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ଯାଅ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଯାଅ ଯେ ଠାକୁର ସେବା କରିବାର ଅଛି ପଇସା ନ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବୁ ନା ଭାଇ ସେତେବେଳେ ତୋର ଲଗେଇକିରି ଫୁଟିବ କାରଣ ପଇସା ନେଇକି 10ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ହେ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତୁ ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ ନା ପୁରା କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଛାତି ଚିରିକି ସେବା କରିବୁ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି ସେ ଭାବନା ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ଭିତରେ ଦରକାର ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆଗକୁ ପୁନର୍ବାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ସନଦ ହିସାବରେ ପୁନର୍ବାୟ ସନାତନ ଆଡ଼କୁ ମତି କରିବା ଏକମୁଖୀ ହେବା ସନାତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଯିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ନିଃଶୁଳ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ଅର୍ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଦିଆଯିବନି ଖୁସିରେ ଯେମିତି ଠାକୁରେ ଆଇଲା ବେଳେ ଗେଞ୍ଜୁଥିଲେ ହାତରେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ କଣ ଠାକୁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଠାକୁରେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ମୁଢି ଦେଇକିରି ହାତରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେବେ ଯାହା ପଡିଥିବ 10 ଟଙ୍କା ହେଉ 20 ଟଙ୍କା ହେଇପାରେ 50 ଟଙ୍କା ହେଇପାରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ ଗେଞ୍ଜା ହୁଏ ସେଇ ବାଲା ଯେ ଯାହା ମିଳିବ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ହୋଇବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉ ପଦ୍ମ ପାଦୁ ସେହି ରସ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଡ଼କୁ ଆଗ୍ରହର ହେବା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖି ସନାତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏତିକିରେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ସର୍ବଶେଷରେ ଦୁଇବାର କେଶବ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ମୁଖରେ ଧରିବା କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ସେ ଦୁଇବାର ପ୍ରଭୁ ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ पतित पावन बालावे नाम सुनी रहू आशा करी अछि केवल भक्ति पाइबी काहे तुम समस्ते टिके प्रतीत हवा प्रभु के पाकर दुई हाथ ऊपर भगवान में प्रेम से समस्त हाथ ऊपर प्रभु के पाकर समर्पित प्रभु शरणी नहीं तेरे प्रभु गुणाती चढ़ी हर सनवर बुराई मेरे
ନା ସେ ନାମରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତେଣୁ ଭକ୍ତ କଣ କହେ ହରିବୋଲ ହୁଏ ହୁଏ ପଡୁଥିବ केशव दरबार प्रसिद्ध मालिक का जगह कौन से विश्व केशव और अनंतमय कथा तुम कथा तो कहीं सारी हो नहीं तथापि कहवा भितर जदि वाक्य त्रुटि थाए तो समस्ते विष्णु भजन क्षमा करवा हेबे समस्त क्षमा भिक्षा करी आज हरि कथा विश्राम सब प्रेम समस्त सब